조정현의 Good Morning Pops. As soon as you trust yourself, you will know how to live. 당신 자신을 믿는 순간 어떻게 살아야 할지 알게 될 것이다. 독일 철학자이자 작가 괴테가 한 말입니다. 아무리 멋진 꿈을 꾼다고 해도, 아무리 원대한 목표를 세웠다고 해도 내가 내 자신을 믿지 못한다면 매 순간 흔들리고 작은 실패에도 좌절하고 말 겁니다. 내가 과연 할 수 있을까라는 생각에 어쩌면 단 한 발짝도 나가지 못할 수도 있죠. 그러니 기억하세요. As soon as you trust yourself, you will know how to live. 조장현의 Good Morning Pops 5월 1일 일요일 시작하겠습니다. Sunday morning 잘 일어나셨나요? 오늘 첫 곡으로 Priscilla Ann의 City Lights 였습니다. 0645님 매일 아침을 GMP로 시작하면서 영어 실력이 조금씩 up 되고 있어요. 항상 감사합니다. 조금씩이라도 이렇게 영어에 편해지시고 또 가까워지시게 최선을 다해서 도와드리려고 합니다. 이렇게 매일 청취하시면서 실력이 향상되는 것을 체감하고 계신다라는 메시지는 저에게 큰 힘을 주시는 것 같아요. 감사합니다. 오늘 5월 1일이잖아요. 5월이 시작됐잖아요. 그러면 더 기분 좋게 이 사연 소개도 되셨으니까 기분 좋게 시작하시기를 바랍니다. 유혜경님, 놀아줘. 안녕하세요. 영알못 오늘도 귀 쫑긋 해볼까요? 하트. 아, 그래요. 이 로라만 들으면 참 괜찮은데 성하고 같이 붙이면 좀 그쵸? 로라죠, 놀아죠. 뭐 영어로 놀아죠. 이런 느낌으로 가보는 것도 괜찮다고 생각합니다. 귀 쫑긋 계속해서 해주시기를 응원하겠습니다. 특히 오늘 복습하는 시간이잖아요. 집중적으로 대답도 잘 해보세요. 사연 소개되신 두 분 모두 월간 굿모닝 팝 3개월 구독권 보내드릴게요. 굿모닝 팝스에 사연 보내고 싶은 분들 홈페이지 청취자 게시판에 남겨주세요. 실시간으로 듣고 계신 분들 바로 참여하실 수 있죠. 단문 50원과 장문 100원에 추가 요금이 부과되는 KBS Cool FM 문자샵 8910 아니면 KBS 이라디오 문자샵 1061로 보내주시거나 무료 KBS 애플리케이션 콩 또는 마이케이로 참여해주세요. 매일 아침 6시 조정현의 Good Morning Pops 함께 해봐요 Good Morning 조정현의 Good Morning Pops 조정현의 Good Morning Pops Review Time Part 1 Screen English 우리 한 주 동안의 4월의 영화 Wish I Was Here 에서 만났던 알찬 영어 표현들 한꺼번에 모두 모아서 복습하는 시간입니다. 주말이니까 아무래도 축 늘어져 있기가 쉽지만 그럼에도 불구하고 우리 GMPR 분들은 엄청난 몰입을 하시면서 뿌듯하게 복습도 해보셔야죠. 먼저 월요일 장면 다시 들어보실 텐데요. 그레이스가 자신의 머리를 짧게 깎아버립니다. 나중에 그 모습을 보게 된 부모님이 놀라서 그 예쁜 머리를 왜 이렇게 만들었냐며 화를 내죠. 그레이스는 오히려 더 크게 화를 냅니다. 아빠는 내가 머리를 밀어도 예쁠 거라고 하지 않았냐고 이야기하는데요. 그러자 아빠인 에이든이 이렇게 대답합니다. No, completely out of context. No, completely out of context. 여기서 out of context 라는 부분을 먼저 보면 정황을 벗어나서 라는 의미잖아요. completely out of context.
그거는 그런 뜻이 전혀 아니잖아 라고 해석하시면 되는 부분입니다. 완전히 문맥에서 다 벗어났잖아 라는 의도였어요. 이 당혹스러운 장면 다시 확인해 볼까요? I just want to go back to Yeshiva and be with my friends, and I am sick and tired of Tucker always teasing me about Jesse. Now everyone will know who I am. So you shaved your head? Sweetie, your Your beautiful beautiful hair? You said that I would still be pretty even if I shaved my head. What? No, completely out of context. 네, 이제 화요일 장면입니다. 에이든이 아이들을 데리고 캠핑에 나서죠. 추억의 장소에서 아들인 터커에게 이런 말을 합니다. Sometimes in life, you can get kind of stuck. Sometimes in life, you can get kind of stuck. 살다 보면 가끔 말이야, in life, you can get kind of stuck. 오도 가도 못하는 상황에 처할 때가 있어 라는 의미였어요. 살다 보면 가끔 막다른 길이 나오지. 이해되시죠? 이 장면 확인해 보세요. This is the spot where I had one of the deepest, most sincere spiritual moments of my life. The last time I had an epiphany, it was right here. What's an epiphany? An epiphany is when you realize something that you really needed to realize. It's, sometimes in life you can get kind of stuck and you feel like you should have changed chapters by now, but you can't. 리뷰 타임 수요일 장면은 노래 듣고 다시 만나보겠습니다. 제이슨 캐스트로의 Over the Rainbow. 여러분은 지금 KBS 라디오 조정현의 Good Morning Pops 함께하고 계십니다. Screen English Review Time 수요일 장면인데요. 에이든이 아버지의 병세가 깊어지면서 아들인 터커와 함께 아버지의 집을 정리합니다. 할아버지가 그동안에 모은 컨택 렌즈를 보게 된 터커가 왜 이걸 안 버리셨을까 하며 궁금해하는데요. 에이든이 이런 말을 합니다. It's weird, right? It's weird, right? 그거 참 이상하지? 그치? 라고 동조하는 내용이었어요. 이 내용 다시 한번 확인해 볼게요. Why does Grandpa have baby jellyfish? Those aren't jellyfish, buddy. Believe it or not, those are contact lenses. Your grandpa saved all the contact lenses he ever wore. Why? He said he just couldn't bear to throw them out because it's everything he ever saw. It's weird, right? I know, but it's kind of good weird. I like it. Well, he must have seen a lot of stuff. 이제 마지막으로 목요일에 만난 표현입니다. 둘째 아들 노아를 매우 보고 싶어하는 게이브를 위해서 온 가족이 노아를 설득하려고 합니다. 그레이스가 전화해서 할아버지를 보러 오라고 말을 하는데요. 노아는 어머니가 돌아가셨을 때를 떠올리면서 이런 말을 합니다. I don't know if I can take it again. I don't know if I can take it again. I don't know 뒤에 if로 연결이 되었는데 여기서의 if는 whether과도 같은 의미였죠. I can take it again. 내가 그걸 다시 감당할 수 있을지 아닐지 I don't know, 모르겠어 라고 해석하시면 되는 거였습니다. 한 번 더 확인해 보세요. I want you to come see Grandpa. You okay? Grace, can I tell you a secret? Yeah. I'm scared. Losing my mom was the hardest thing I've ever been through. I don't know if I can take it again. I know that you're sad, but we are sad too. And we should all be together. Listen, I know that you don't believe in God. But maybe you can believe in family. Uncle Noah? He hung up. 네, 이렇게 해서 4월의 영화 마무리가 되었습니다. 하지만 바로 내일부터는 5월의 영화 Animal Crackers와 함께 해볼 거예요. 온 가족이 함께 즐길 수 있는 아주 유쾌한 애니메이션으로 준비했습니다. 내일 스크린 잉글리시를 통해서 확인해 주세요. Blue Oyster Cult의 Don't Fear the Reaper. 조정현의 굿모닝 팝스에서 준비한 선물입니다. 한국 방송 출판에서 월간 굿모닝 팝스 책 3개월 구독권을 드립니다. 김미응님,
나이가 들수록 더 배우고 싶은 욕구가 커지는 것 같아요. 40대 후반인데 요즘 영어로 마구 이야기하고 싶어집니다. 하지만 현실은 영어를 못한다는 거예요. 그래서 기초부터 시작 중인데 너무 재밌어요. 진지게 할걸. 배우고 싶은 욕심이 생기는 것은 언제든 대환영이죠. 하지만 이런 게 아무 때나 생기는 게 아니기 때문에 그만큼 더 소중하게 느껴지는 것 같습니다. 맞죠? 김미응님, 기초부터 잘 차곡차곡 실력을 다져가시면 아마 그 재미가요, 더 커질 거예요. 그러니까 앞으로도 배우는 재미에 푹 빠져보시기를 바라겠습니다. 9414님, 안녕하세요. 라디오 채널이 두 군데 106.1이랑 89.1에서 나오네요. 조정현님의 아하, 오 하는 취임새에 반하겠어요. 아, 그쵸. 이 Cool FM뿐 아니라 Happy FM에서도 들으실 수가 있잖아요. 89.1에서 나오든 106.1에서 나오든 제 목소리를 한 번에 이렇게 알아차리셨다는 게 저에게는 더욱 의미 있게 다가옵니다. 그리고 아하, 이런 취임새 제가 되게 자주 하잖아요. 제가 사실 이 리액션 부자라는 소리를 종종 듣거든요. 제가 사적으로 지인들하고 만날 때도요, 방청객 리액션, 요거 좀 네가 방청객 리액션을 잘하는구나 이런 이야기를 들은 적이 굉장히 많습니다. 근데 왜 그런가 생각을 해보면 누군가가 이렇게 말을 하잖아요. 그러면 나 너의 말을 정말 열심히 듣고 있어. 당신의 말을 최선을 다해서 집중하고 있어요. 라는 반응을 꼭 하고 싶은가 봐요. 어쨌든 좋게 봐주시니까 너무 감사합니다. 9414님. 오늘 사연 소개되신 분들 모두 월간 굿모닝 팝 3개월 구독권 보내드릴게요. Eurythmics의 I've Got a Life. Review Time Part 2 Smarty Weedy English. 유용하게 쓸 수 있는 구문이나 표현을 문장 속에 넣어서 함께 따라 연습하는 시간 Smarty Weedy English. 끝날 듯 끝나지 않는 영어 말하기 쇼타임. 즐거우시죠? 네, 그럼 다 함께 출발해 볼게요. 먼저 4월 25일 월요일에 만난 표현입니다. At a time, at a time. 한 번에 라는 의미였잖아요. One step at a time. 아니면 one at a time, two at a time 이런 식으로 앞에 붙여서 생각을 해두시면 더 잘 외워지실 겁니다. 한 번에 하나씩 합시다. 이런 청유형 문장 생각나시나요? Let's take it one step at a time. 너무 잘하셨어요. 그는 계단을 한 번에 2개씩 올라갔습니다. 이런 경험 있으시죠? He went up the stairs two at a time. 네, 이렇게 한 번에 2개씩이라는 부분으로 two at a time 활용을 해봤습니다. 이번엔 4월 26일 화요일에 만난 표현입니다. mindful of, mindful of. 무엇을 유념하는 이 의미였잖아요. 우린 비용을 유념해야 해요. 특히 비용이라는 목적어 부분을 the costs 이렇게 발음 연습 끝까지 잘 해보셨던 거 기억나실 거예요. You have to be 아니면 we have to be mindful of the costs. 이렇게 마무리하시면 되겠습니다. 다음으로는 이제 말의 중요성에 대해서 강조했던 문장을 연습해 보려고 합니다. 당신이 말하는 것에 유념하세요. 말씀해 보세요. Be mindful of what you say. 네. 특히 마지막 미션 문장으로도 화요일에 제가 알려드렸던 거 기억이 납니다. 생생하게 기억하고 계시죠? 네, 수요일과 목요일에 배운 표현은 노래 한 곡 듣고 만나보겠습니다. Will Young의 Switch It On. 기초부터 탄탄하게 영어 실력을 업그레이드하는 Smarty Weedy English Review Time. 이제 4월 27일 수요일에 만난 표현입니다. Ample space. Ample space.
공간은 공간인데 앞에 ample이 붙었으니까 널찍한 공간이라고 해석을 해봤잖아요. ample 무슨 뜻이라고요? 널찍한, 충분한 이라는 의미입니다. 대체할 수 있는 것이 무엇이 있을까요? 예를 들어서 plenty of 아니면 sufficient 이런 표현으로 대체 가능합니다. plenty of space 아니면 sufficient space 네, 이렇게 기억하시면 좋겠고 그 집에는 충분한 공간이 있어요. 말씀해 보세요. The house has ample space. 잘하셨어요? 저는 앉을 자리를 널찍이 잡았어요. 해볼까요? I took an ample space to sit down. I took an ample space to sit down. 좋습니다. 이제 마지막으로 4월 28일 목요일에 만난 표현이에요. A handful of, a handful of, 소수의 뭐뭐뭐라는 부분으로 기억을 하셨죠? 그들은 구슬 한 움큼을 꺼냈어요. 라는 문장 한번 해보세요. They took out a handful of 구슬 marbles. 이렇게 복수형 어미까지 붙여서서 연습을 해봤습니다. 그 영화는 몇몇 극장에서 상영됩니다. 라는 문장은 기억나세요? The movie 상영됩니다. is screened. 여기서 screen이라는 것을 명사가 아닌 동사적으로 활용을 했잖아요. 수동태가 되었죠. The movie is screened in a handful of theaters. 이렇게 완성해 봤습니다. 이번 주 Smarty Weedy English에서 배운 표현들도 아주 기억에 잘 남게 되셨을 거예요. 내일 새로운 표현들도 기대해 주세요. Glass Animals의 Heat Waves. 우리 GMP 가족들의 숨은 영어 실력을 엿볼 수 있는 시간, GMP Short Essay. 영어 실력뿐만 아니라 여러분의 생각과 추억까지 함께 속속들이 엿볼 수 있는 시간입니다. 오늘까지는 4월의 주제인 My Comfort Food Recipes로 보내주신 영어 에세이를 소개를 해드릴 건데요. 먼저 강인숙님께서 보내주신 내용입니다. 제목이 이거예요. My Comfort Food Recipe, 라면. 라면에 관련되어서 강인숙님만의 레시피를 공유를 해주실 예정인가 봅니다. My comfort food is kind of having food when I feel nostalgia or need hangover cure. 향수를 느끼거나 hangover cure이라고 했으니까 숙취 해소를 해야 할 때에 드시는 음식에 관련된 건가 봐요. 그게 바로 라면이라는 거죠. When I was in New Zealand several years ago with my kids, I used to having an instant ramen. 이렇게 적어주셨는데 뒷부분에 있잖아요. I used to have. 여기서 have라고 바꿔주셔야 돼요. used to 동사 원형. 뭐뭐 하곤 했다. 그 다음 instant ramen 앞에 on이라는 부정관사는 빼주시면 됩니다. 그러면 I used to have instant ramen. 이렇게 완성이 되겠죠. 아이들과 함께 뉴질랜드에 가 계셨을 때 인스턴트 라면을 혼자 끓여서 드시고는 했다라는 거죠. Therefore, my kids' comfort food is toast bread with Marmite and butter, but I like to eat ramen in my own way. 그러다 보니까 자녀분들은 마마이트와 버터를 바른 이 toast bread with Marmite and butter이라고 써주신 부분은요. 이렇게 바꿔보세요. Toasted bread, spread with Marmite and butter. 이렇게. 하지만 on the other hand 반면에 mine is ramen, made in my own way. 이렇게 바꿔주시면 더 좋습니다. 이제 강인숙님만의 레시피를 설명해 주시겠죠? First, put all the ingredients and noodle in boiling water and add some bean sprout and sliced green onion. 끓는 물에 모든 재료와 면을 다 넣고 콩나물과 파를 썰어서 넣으신대요. Second, boil about 3 minutes and then put an egg 1 minute before the ramen is ready. 3분 정도 끓이고 완성되기 1분 전에 달걀을 넣습니다.
Because I like to have runny yolks wrapped in noodles. 면발에 노른자가 묽게 덮이는 것을 좋아하신다라는 의미로 쓰셨잖아요. 그러면 I like to have runny yolks spread on the noodles 라고 표현을 해주시면 훨씬 더 시각화가 잘 될 것 같습니다. Rainy days or when I feel under the weather, finally I have a strong craving for ramen. 네, 사실 뭐니 해도 라면이라는 것은 자정쯤에 먹었을 때가 제일 맛있기는 하죠. 근데 양심상 저는 오늘 오후에 한번 도전을 해보려고 합니다. 이제 최윤자님께서 My Memories Food라는 제목과 함께 남겨주신 에세이인데요. 요거 제목은 아마 The Memorable Food of Mine 이라는 뜻으로 쓰셨겠죠. When I was young, the weather was colder than nowadays. 이렇게 시제를 과거 시제로 통일을 해 주셔야 됩니다. 하기야 봄철 날씨가 요즘에 더 더운 편이니까요. So, my house has를 had로 바꿔주셔야 되겠죠? Had a heater in the living 다음에 room을 넣어주셔야 될 것 같아요. 거실에 난로가 있었대요. 그 다음 when이라는 거 하나 넣어주시면 좋겠어요. When the winter comes, 요 comes는 came으로 바꿔주시고 My mother make는 made로 바꿔주시고 My mother made kimchi porridge on the heater. 어머니께서 그 난로에다가 김치죽을 끓여주셨대요. When I 부분을 소문자로 쓰셨는데 대문자로 바꿔주셔야죠. I come을 came으로 바꿔주셔야 되겠죠? Back home, 집에 왔을 때 I ate them 이라고 하신 부분은 그냥 eat로 간단하게 목적어를 바꿔주시면 되겠습니다. It was very delicious. Kimchi porridge is my youth memory. 청춘의 기억이라고 표현하고 싶으신 거니까요. Kimchi porridge is the memory of my youth. 이렇게 해주시면 더 멋질 것 같아요. 이제 마지막 에세이는 정일식 님께서 보내주셨어요. My comfort food is pork가 아니고 아마 pork인 것 같습니다. And rice soup. 그쵸? 돼지국밥이니까요. It's delicious but not that much expensive. 그리고 expensive에서 P-A-N이 아니고 P-E-N으로 철자 요거 타이퍼 고쳐주시고요. Therefore, it's one of popular food to ordinary people in Korea. 이 문장은 이렇게 바꿔보세요. It is one of the most popular foods to ordinary people. 그죠? 맛있으면서도 비싸지 않으니까 서민들에게 인기 있는 음식 중에 하나다라는 설명이 완성이 되었습니다. Not only I, but also my family enjoy this food 라고 하셨는데 이 not only A, but also B라는 그 규칙에서는 B 부분에 수일치를 해야 하니까요. enjoys 이렇게 S를 붙여주시면 되겠어요. So it makes me remind my family. 이 문장은 remind 뒤에다가 of를 하나 넣어주셔야 되겠죠. It makes me remind of my family. 네, 저는 부산에 갔을 때 돼지국밥집을 굉장히 많이 봤는데 저는 그 당시에 돼지국밥 대신에 밀면을 선택을 해서 먹었던 기억이 납니다. 근데 다음에 기회 되면은 돼지국밥 꼭 먹어봐야 되겠습니다. 오늘 소개된 분들 커피 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 자, 이렇게 4월의 주제에 맞춰서 보내주신 영어 에세이 오늘까지 만나봤습니다. 지난 한 달간 소개된 분들 중에서 또다시 몇 분을 더 뽑아서 GMP에서 마련한 선물을 보내드리는데요. 강인숙님과 오진우님은 백화점 상품권, 그리고 백승철님과 김가민님은 치킨 세트, 마지막으로 전성현님은 피자 세트 보내드릴게요. 오, 당첨되신 분들 모두 축하드립니다. 깜짝 선물이 걸려있는 GMP Short Essay 5월에도 계속될 거예요. 자, 5월의 주제 소개해 드릴게요. Let's introduce our neighborhoods. 바로 이겁니다. Neighbors, 이웃들이 아니고요. Neighborhoods, 동네에 대한 거예요. 자, 여러분이 살고 계신 곳은 어디인가요? 아니면 어린 시절의 추억이 묻어나는 나만의 동네에 대한 자랑을 해주셔도 좋아요. 유명한 명소는 아니더라도 곳곳에 숨겨진 그런 아름다운 동네의 이야기 우리 GMPR 분들에게 간단히 소개해 주시면 됩니다. 굿모닝 팝스 홈페이지 청취자 게시판에 영어 에세이로 남겨주세요.
Cher의 Love and Understanding. 네, 오늘 방송 여기까지입니다. 우리 복습하면서 많은 표현들 만나봤는데 그중에 이거 추천할게요. I don't know if I can take it again. 내가 그걸 또 감당할 수 있을지 모르겠어 라는 문장 있죠. 여기에서 again만 빼면 I don't know if I can take it. 이렇게 완성이 되겠죠. 내가 그걸 감당할 수 있을지 모르겠어 라는 뜻이 됩니다. I don't know if I can take it. 연습해 보시고요. 5월 1일 일요일 조장현의 Good Morning Pops 마지막 곡은 Sting의 It's Probably Me 띄워드리겠습니다. 저는 내일 다시 돌아올게요. 조장현이었습니다. Have a happy day!